already definition is given, sir. Definition is according to meaningful situation. We can explain. We can explain. We can create the situations in our classrooms while we are transacting English language. We can create the English atmosphere through discourses. Through the discourse. Good morning, sir. Next, last point. What is the narrative? What is the narrative? Story. It's okay. But that is an endless story. Endless story. Narrative is one of the discourse. Narrative is one of the discourse as well as it is an endless story. Endless story. A narrative can cover all the skills integratedly. So, at primary level, this is the one of the suitable discourse for our classes. Suitable discourse at primary level. What is the suitable discourse, sir? What is the suitable discourse, sir? Narrative. Narrative means endless story. Mugimpuleni katha, kathanamu, episode, like episode. Narrative can has slats. Narrative can gaps. Narrative have gaps, slats, as well as it can cover like episodes, like serials in the TV program. So it is an endless story. It is one of the discourse. Narrative is a narrative. It is a objective. They don't know the spelling. What are the written on the paper? Whatever. He don't know, but by seeing he can say, it is the Rexona. Okay, sir. It is the Parle biscuit. He don't know spelling. He don't know the letter even A, B, Parle, P. P-A-R-L-E. He don't know. He don't know. But he can identify. He can speak. He can say. That is the parley. If we can say Rexona, he can say Rexona only. దుకాణంకు పోయి పార్లేజీ ఇవ్వమంటే అతను 50-50 ఇస్తే తీసుకురాడు. అంటే అక్కడ ఏమైంది, సెన్సైజ్ అయింది పిల్లవాడికి. ఏదైతే మనం ఎప్పుడైతే అవి 5 ప్లేస్ లోపల ఉన్నటువంటి పిల్లలందరికీ కూడా అవి దుకాణాలకు పోవడం, చాక్లెట్స్ కానీ బిస్కెట్స్ కొనడం అవన్నీ అలవాటు అయిపోయింది. అవన్నిటిని కూడా ఎంత గుర్తుపట్టుకుని వాడు చదువుకున్నాడు, ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ చేసిండా, చేయకుండానే వాడు ఏం చేయగలిగాడు, అవన్నీ కూడా తెలుసుకోగలిగాడు. సేమ్ యాక్సిస్ మన క్లాస్ రూమ్ లో గ్రాఫిక్ రీడింగ్ సంబంధించి మనం ఏం చేస్తాం, ఏదైతే మనకు యూనిట్ కు సంబంధించినటువంటి ఏవైతే వర్డ్స్ ఉంటాయో ఆ వర్డ్స్ మనం ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాం. ఏ రకంగా ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాం, లైక్ గ్రాఫిమ్. మనం రాసేటటువంటి ఇప్పుడు స్టాప్ అని ఉంది, STOP, దాన్ని రాస్తూ వాడు చూస్తూ ఆడు అసలు ఎస్ తెలియదు, టీ తెలియదు, ఓ తెలియదు, పీ తెలియదు, కానీ స్టాప్ అంటాడు. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ అసోసియేట్ చేస్తాడు, పిక్చర్ కు అండ్ వర్డ్ కు అసోసియేట్ చేయగలుగుతారు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద గ్రాఫిక్ రీడింగ్. With the help of the graphic reading, the children can associate the word and picture. Associate the word and picture. That is the graphic reading. Next, sir, graphic writing. Like that same. Children can read with the help of the grapheme, like as well as with the help of the letters, without knowing any order of writing the alphabets. Order of writing the alphabets, strokes of the alphabets, the children can write them. Here the children can, graphic writing means here the child want to write apple, want to write apple, he can write this like this way. Like this way. Okay, it's okay. We can consider it.
without knowing any order of strokes. If we give the strokes like ఇప్పుడు మన హెయిర్ రాయించాలంటే ఇవి స్ట్రోక్స్ ఇలా చూయించాలి సార్. ఇలా చూయించినప్పుడు వాడు ఫాలో అవుతాడు. ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా తిరుగుతాడు, ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా వస్తుంది. ఇది స్ట్రోక్స్ అనేది స్ట్రోక్స్ రైటింగ్ అంటాం మనం. ఈ స్ట్రోక్స్ చెప్పినప్పుడు అదేమవుతుంది, పిల్లవాడికి అది నేర్పినట్టు. ఆర్డర్ ఆఫ్ ది రైటింగ్ చెప్తున్నాం. ఇక్కడ గ్రాఫిక్ రైటింగ్లో ఈ ఆర్డర్ ఏమి ఉండదు. చూసి రాయమంటాం. అక్కడ ఆ పిలుస్తాం, దీన్ని చూసి రాయరా అని అంటే వాడు ఏ రకంగా రాయగలుగుతాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రాఫిక్ రైటింగ్. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ వన్ ఆర్గానిక్ రీడింగ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఆర్గానిక్ రీడింగ్. వాట్స్ ద మీన్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ రీడింగ్ సార్? Organic reading means knowing the alphabets, knowing the sense of meaning of the words, knowing the meaning of the words, the child can able to read them. After perfection of the graphic reading, child goes to read in an organic way. ఇలా వాడు ఫస్ట్ గ్రాఫిక్ రీడింగ్ చేస్తాడు, తర్వాత ఆర్గానిక్ రీడింగ్ చేస్తాడు. స్లోలీ అవర్ చైల్డ్ షిఫ్టెడ్ టు ఆర్గానిక్ ఫ్రమ్ గ్రాఫిక్. మన పిల్లలు ఆర్గానిక్ నుంచి గ్రాఫిక్ రీడింగ్ లోకి మార్చబడతారు. సో నెక్స్ట్ ఆర్గానిక్ రైటింగ్ సార్. వాట్ ఇస్ మీన్ ఆర్గానిక్ రైటింగ్ సార్? పిల్లవాడు తెలిసి స్ట్రోక్స్ తెలిసి వాడు డ్రెస్ ఐడెంటిఫై చేసి ఉన్నాడు, ఈ ఫలానా వస్తువు ఇదే వస్తువు ఈ కలర్లో ఉంటుంది. అది కూడా రెగ్జోనలను మార్చి కొద్దిగా ఆలోచనలో పడతాడు పిల్లడు. కలర్ చేంజ్ చేసి ఒకసారి చూడండి, ఇదా కాదా అని చూసిన తర్వాత ఏం చేస్తాడంటే ముందు ఈ లెటర్ను చూస్తాడు, అది ఉందా లేదా అనేది ఫస్ట్ చూస్తాడు. లాస్ట్ ఒక అక్షరమైనా చూస్తాడు. దట్ ఈస్ రెగ్జోనా అనేది ఫస్ట్ ఈ ఆర్ అనే లెటర్ను కంపల్సరీ పిల్లవాడు చూస్తాడు ఈ మార్పు వచ్చినప్పుడు. ఆ విధంగా పిల్లడు అండర్స్టాండింగ్ ఉన్నట్టా లేదా? చిల్డ్రన్స్ మన 1 to 3rd class కాబట్టి 5th class కాబట్టి బిఫోర్ కమింగ్ టు స్కూల్ దే లర్న్ సంథింగ్. I mean they know everything, but అయితే ఈవెన్ uneducated person కూడా he can identify the names of the items. I mean particular item. For example, you take the పెన్ను తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ పెన్లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి. నటరాజ్ ఉంది, తర్వాత సెల్లో ఉంది, ఇంకా రకరకాల పెన్నులు ఉన్నాయి. ఈవెన్ మనం కూడా పోయినప్పుడు జస్ట్ నాకు ఆ పెన్ కావాలంటే వేరే పెన్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ పెన్ కాదు వేరే పెన్ ఇవ్వమని అడుగుతాం. అదేవిధంగా ఈవెన్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ వాళ్ళు ధోతి వాళ్ళు దే డోంట్ నో ద నేమ్ ఆఫ్ ద పాన్ బరక్ కానీ సితార్ కానీ. సార్ అనేది ఏమంటే మీకంటే మరి పిల్లలకు చెప్తారు కదా. ठीक है, एनीवन एल्स आप आए సార్ చెప్పండి. हाँ कम గ్రాఫిక్ नेक्स्ट पॉइंट గ్రాఫిక్ రీడింగ్ గ్రాఫిక్ రైటింగ్. గ్రాఫిక్ రైటింగ్ అంటే పిల్లవాడు మనం సాధారణంగా బీ రాయాలనుకుంటుంది. ఫస్ట్ గీతకి ఇట్లా చేసి తర్వాత ఇట్లా దిగాలి, ఈ విధంగా రాయాలి, తర్వాత ఈ విధంగా రాయాలని చెప్తాం. కానీ పిల్లవాడు ఏ విధంగా రాయొచ్చు, బీ రాయమంటే ఇట్లా తెచ్చి ఇట్లా ఇవ్వచ్చు, ఇట్లా రాసి 2 సున్నాలు పెట్టచ్చు, ఏ విధంగా కూడా పెట్టచ్చు. చెప్పు ఏదైనా అక్షరం ఏ అక్షరాలు తీసుకుంటే ఆల్ఫాబెట్ సి కానీ డి కానీ మనకు తెలిసిన విధంగా రాయొచ్చు సార్. వర్డ్ తీసుకోండి. సి అంటే క్యాట్ ఉంది, అబ్బాయి ఈ విధంగా కూడా సి రాయొచ్చు. ఏ అనేది ఫస్ట్ ఈ గీత గీసి ఇట్లా గీసి ఇట్లా రాయొచ్చు. సి అనేది ఫస్ట్ ఇట్లా గీసి రాయొచ్చు సార్. Another organic.